Namaste students. In last video, I explained JSON topic from chapter 1. Today, I am going to start new chapter. That one is chapter 2, PHP Basic. First, introduction to PHP. આપણે પહેલા બેઝિક ટોપિક્સ જોઈએ PHP ના અને ત્યાર પછી પ્રેક્ટિકલ સ્ટાર્ટ કરશું. ઇન્સ્ટોલેશન કેવી રીતના જે છે એ આપણે જોશું. PHP is abbreviated as personal home page. PHP is abbreviated as personal home page. 1 marks ના question માં પૂછાઈ શકે. Which is now also referred to as hypertext preprocessor. Okay, both are true. આપણે PHP ને personal home page or hypertext preprocessor કહીએ. PHP is a server-side scripting language that is embedded in HTML. Means PHP code will execute on server side and it also embedded with HTML. એટલે કે આપણે HTML ની સાથે પણ એનો યુઝ કરી શકશું. This is one of the scripting language used to develop the dynamic web pages. This is not the only one. Okay, there are many scripting languages. In that, one is PHP to develop dynamic pages શું છે આપણે લાસ્ટ ચેપ્ટરમાં જોઈ ગયા. ડાયનેમિક અને સ્ટેટિક આપણે જોઈ ગયા છે. Dynamic web pages contains three things. One is client, second one is server, and third one is database. Client means which is useful and the necessary part to send the request to get the required information. એટલે કે આપણે જે વેબસાઇટ ઓપન કોઈ પણ કરાવડાવતા હોય તો આપણે જે તે પેજ આપણે ઓપન કરાવડાવશું લાઈક google.com જે છે ઓપન કરાવડાવીએ છીએ તો એની આપણે રિક્વેસ્ટ સેન્ડ કરવીએ છીએ અને રિક્વેસ્ટ સેન્ડ થાય છે તો આપણે ત્યાં એઝ અ ક્લાયન્ટ થી આપણું કોમ્પ્યુટર જે છે એ ક્લાયન્ટ કોમ્પ્યુટર કહેવાશે. Then next one is server whose work is to process the request sent by the client. આપણે જે રિક્વેસ્ટ સેન્ડ કરી છે એ સર્વર સુધી જશે અને એની પ્રોસેસ કરવાનું છે, એનું એક્ઝિક્યુશન કરવાનું છે અને એને રિપ્લાય આપવાનું વર્ક છે તો એ સર્વર કરશે. એન્ડ થર્ડ વન ઇઝ ડેટાબેઝ where there is the permanent storage of all the information of the client. એટલે કે જે ઇન્ફોર્મેશન હશે જે all the data will be stored on the database. એટલે કે જે કઈ ડેટા જે છે એ બધો સ્ટોર હશે ડેટાબેઝ પર. અને લાઈક એક એક્ઝામ્પલ આપું, તમે તમારું જીમેલનું આઈડી બનાવો છો અને તમને જે કોઈ મેલ સેન્ડ કરે છે તમે લોગિન થાઓ છો તો એ મેલનું લિસ્ટ આખું ઇનબોક્સની તમને શો કરે છે. ક્લિક કરો છો તો ડિટેલમાં આપણને શું મેલ આવેલો છે, શું ડિટેલ્સ છે એ આપણે ત્યાં જોઈ શકીએ છીએ. એ પોસિબલ કેવી રીતના થાય છે તો એ ત્યાં ડેટાબેઝમાં ડેટા સ્ટોર કરીને રાખ્યો હોય છે અને ત્યાંથી ફેચ કરી અને આપણને ડેટા ડિસ્પ્લે કરશે. PHP is integrated with a number of popular databases including MySQL. We will use MySQL here. Then Oracle database, Sybase, Informix, and Microsoft SQL Server. These all are the name of database, different database. Here we will use MySQL. આપણે PHP માં MySQL database use કરવાના છે એમાંથી. એક્સેસ તો આપણે જોઈએ જ ગયા છે તો જેવી રીતના એક્સેસ એક ડેટાબેઝ છે એવી રીતના MySQL ડેટાબેઝ જ છે. ઘણી વધારે ફંક્શનાલિટી સપોર્ટ કરે છે, આપણે ડેટાબેઝ આવે ત્યારે જોશું. PHP supports a large number of major protocols such as like POP3, IMAP or LDAP, supporting different type of protocol. Common uses of PHP નો યુઝ શું છે, કઈ જગ્યાએ આપણે યુઝ કરી શકીએ છીએ. PHP perform system function like from files on a system it can create, open, read, write and close them. Okay, એટલે ફાઇલ્સ જે છે આપણે ઓપન કરાવડાવી શકીએ, ક્રિએટ કરાવડાવી શકીએ, ક્લોઝ કરાવડાવી શકીએ, રાઇટ કરાવડાવી શકીએ. આ બધા જ ઓપરેશન પરફોર્મ થઈ શકે છે. We can do all this performance with use of PHP. PHP can handle forms, gather data from files, save data to a file. Through email, you can send data, return data to the user. We can do this all operations. Information gather કરવી ફાઇલ્સમાંથી પોસિબલ થશે, ડેટા સેવ કરવો છે,
પોસિબલ થશે, ડેટા અપડેટ કરવો છે પોસિબલ થશે. થ્રુ ઈમેલ યુ કેન સેન્ડ ડેટા, ઈમેલથી ને તમારે ડેટા સેન્ડ કરાવડાવવો છે, પીએચપીમાં કોડ એવી રીતના કરવો છે તો તમને એવી રીતના કોડ અપ્લાય કરી શકશો. And return data to the user. You can add, delete, modify elements within your database through PHP. Then access cookies, variables and set cookies. Cookies શું છે કદાચ તમારા માટે ન્યૂ વર્ડ હશે, આપણે આગળ જતા જોશું. લેક્ચર હતો ત્યારે મેં તમને કીધેલું જ હતું cookies ને એનો યુઝ આવશે શું છે, થોડુંક તમને એક એક્ઝામ્પલ પણ આપેલું હતું, પણ આપણે જ્યારે ત્યારે ટોપિક આવે ત્યારે એ ડેપ્થમાં વધારે જોશું. Using PHP you can restrict users to access some pages of your website. Like without login user cannot access this page, then we can write code for it in PHP. It can encrypt data. Okay, encrypt and decrypt both we can do with PHP. એટલે કે જે કંઈ ડેટા છે એને એન્ક્રિપ્શન ફોર્મેટમાં કે હ્યુમન રીડ ન કરી શકે નોર્મલી એ ફોર્મમાં ડેટા કન્વર્ટ કરી નાખશું, ઓર બીજા કેરેક્ટર્સ કે એવી રીતના આપણે એડ કરાવડાવી દઈશું કે એક્ઝેક્ટલી ડેટા શું યુઝર પાસ કરાવડાવે છે એ ડિટેક્ટ ન થઈ શકે એટલા માટે. અને સામેની સાઈડ વળી પાછું એને ડિક્રિપ્ટ પણ આપણે કરાવશું. Next one, some of the features you can add to your websites using PHP. You can create one full website like you are using any live websites on internet. Similarly, you can create websites on PHP. એટલે કે તમે PHP થ્રુ આખી વેબસાઇટ જે છે એ ડેવલપ કરી શકો છો. ઘણી બધી વેબસાઇટ્સ જે છે એ તમે લાઈવ અત્યારના ઇન્ટરનેટ ઉપર જોતા પણ હશો. લાઈક કોઈ ઈ કોમર્સની સાઇટ છે કે કોઈ નોર્મલ એક ઇન્ફોર્મેટિવ સાઇટ છે, કોઈ પણ સાઇટ હોય એ રીતના PHPમાં ક્રિએટ થઈ શકે છે. થોડાક એક્ઝામ્પલ્સ આપેલા છે ફીચર્સના કે તમે શું કઈ ટાઈપના ફીચર્સ જે છે એ PHP થ્રુ એડ કરાવી શકો. લાઈક ગેસ્ટ બુક બનાવી છે તો ગેસ્ટ બુક બનાવી શકો છો. મેલ ફંક્શન્સ પ્રોવાઈડ કરવું છે પોસિબલ છે. ડિસ્કશન ફોરમ એક ક્રિએટ કરવી છે, વેબસાઇટ જ આખી ફોરમની વેબસાઇટ હોય છે તો એ તમારે ક્રિએટ કરવી છે, થઈ શકે છે. પાસવર્ડ જનરેશન કરાવડાવવું છે, થઈ શકે છે. ડેટાબેઝ કમ્યુનિકેશન કરાવડાવવું છે, પોસિબલ છે. ઓપ્શન્સ રિલેટેડ વેબસાઇટ બનાવવી છે, પોસિબલ થઈ શકશે. કેલેન્ડર કે પ્લાનર કે એવી રીતના કંઈ બનાવવું છે, પોસિબલ થશે. ગેમ્સ ક્રિએટ કરવી છે, ફાઇલ મેનેજમેન્ટ કરવું છે, વોટિંગ કે પોલિંગને રિલેટેડ ફીચર કે એને રિલેટેડ વેબસાઇટ ક્રિએટ કરવી છે. તો આ તો થોડાક એક્ઝામ્પલ છે. આવું તો ઘણું બધું જ વર્ક આપણે PHP થ્રુ કરી શકીએ છીએ. History related to PHP. PHP as it's known today is actually the successor to a product named PHP/FI, created in 1994 by Rasmus Ledorf. The very first incarnation of PHP was a simple set of common gateway interface binaries written in the C programming languages. બહુ બેઝિક પ્રોગ્રામ જે છે એ એણે 1994માં ક્રિએટ કરેલો હતો. 1995માં ઘણી બુક્સમાં તમને 1995માં ફિગર મળશે, ઘણામાં 1994માં મળશે. એકચ્યુઅલી 1994માં ક્રિએટ કરેલો છે અને 1995માં જે છે એને રિલેટેડ કોડ જે છે એ આખો આપી દીધો છે. એ આગળ આવશે, વધારે ક્લિયર કરું ત્યારે. ફૂલ ફોર્મ CGI means common gateway interface. નોટ ડાઉન ઇટ, યાદ રાખવા જેવું 1 માર્ક્સના ક્વેશ્ચન માટે. Originally used for tracking visit to his online resume, he named the suite of scripts personal homepage tools, more frequently referred as PHP tools. જે ટ્રેકિંગ કરવા માટે થઈને સ્ટાર્ટિંગમાં એક બેઝિકલી એક નાનો એવો કોડ લખેલો હતો, ત્યારે PHPમાં આટલી કોઈ ફંક્શનાલિટી કે એવું કંઈ નહોતું. એક PHP ટૂલ તરીકે એને આઈડેન્ટિફાઈ કરતા હતા ઓર પર્સનલ હોમ પેજ ટૂલ તરીકે આઈડેન્ટિફાઈ કરતા હતા કે જેમાં વિઝિટ કેટલી કરેલી છે, ટ્રેકિંગ કરવું છે વેબસાઇટ પરનું, એના માટે થઈને આ એક ટૂલ ક્રિએટ કરાવડાવેલું હતું. Over time, more functionality was desired and Rasmus wrote PHP tool, producing a much larger and richer implementation. Then, after some time, he rewrote PHP tool code and give many functionality. This new tool
was capable of database interaction and more, providing a framework upon which user could develop simple dynamic web applications such as guest books. Okay, so in that new model, he gave database interaction. With that, user can store data. So simply function select, insert, update, delete will, is possible from that tool. In June 1995, Rasmus released the source code for PHP tools to the public, which allowed developers to use it as they show fit. So after that, PHP is ઓપન સોર્સ. PHP જે છે ઓપન સોર્સ છે, એનો કોડ જે છે એ ટોટલી અવેલેબલ છે અને પબ્લિક માટે ટોટલી અવેલેબલ છે, અને કોઈ પણ ડેવલપરને એમાં કાંઈ પણ ચેન્જીસ કરી અને એમાં જે કાંઈ ચેન્જીસ કરવા હતા એ રીતના અપડેટ કરેલું. This also permitted and encouraged user to provide fixes for bugs in the code and to generally improve upon it. So after open source, it is no need to pay any charge to use that tool, and anyone can use that tool from internet. From internet, he or she can download tool. કોઈ પણ જે છે એને ટૂલ ડાઉનલોડ કરવું છે એ ડાઉનલોડ કરી શકે છે અને એનો યુઝ કરી શકે છે ટોટલી ફ્રીલી. એના માટે થઈને કોઈ પેમેન્ટ આપવું પડતું નથી. Next one topic is characteristics of PHP. First one is familiarity, second one is simplicity, third one is efficiency, fourth one is security, and fifth one is flexibility. First one, familiarity. If you are in programming background, then you can easily understand the PHP syntax and you can write PHP script because of most of the PHP syntax inherited from other languages like C or Pascal. આપણે C લેંગ્વેજની જોઈ ગયા હોય તો તમને સિન્ટેક્સ જોઈને ઇઝીલી આઈડિયા આવી શકે કે આમાં કઈ રીતના વર્ક કરવાનું છે. લાઈક કન્ડિશન જે છે, ઇફ કન્ડિશન તો અહીંયા આવતી જશે, એરે જે છે આવતો જશે, એન્ડ એની સિન્ટેક્સ જોવા જાવ તો ઘણી બધી સેમ હશે. સો એક આપણા માટે ફેમિલિયર છે, જ્યારે પ્રોગ્રામિંગ ફિલ્ડમાંથી કોઈ પણ હોય તો એના માટે એ ફેમિલિયર થઈ જાય છે. નેક્સ્ટ વન ઇઝ સિમ્પ્લિસિટી. PHP provides a lot of predefined functions to secure your data. It is also compatible with many third-party applications, and PHP can easily integrate with others. In PHP script, there is no need to include libraries like C. PHP engine will start execute from this bracket, this type of bracket, and it will over at this type of bracket question mark, and it will over with question mark and bracket. Also you can use this type of brackets, both are true. આપણે બે ટાઈપના બ્રેકેટ જે છે એ યુઝ કરી શકીએ છીએ. બ્રેકેટ સ્ટાર્ટ કરીએ ત્યારે PHP લખીએ કે ન લખીએ ચાલશે. In PHP script, there is no need to write main functions, and also you can work with PHP without creating a class. ફરીથી એક વખત આખું રિપીટ કરી દઉં. આપણે કોઈ મેઇન ફંક્શન નથી લખવું પડતું, કોઈ લાઇબ્રેરી ઇન્ક્લુડ નથી કરાવવી પડતી, કોઈ ક્લાસ ક્રિએટ કરાવવો પડતો નથી. થર્ડ પાર્ટી એપ્લિકેશન્સ જે છે એ કમ્પેટેબલ આપેલી છે પહેલેથી જ. એના પ્રીડિફાઇન્ડ ફંક્શન્સ જે છે એનાથી ડેટા સિક્યોર રહે છે, અને PHPનું એક્ઝિક્યુશન PHPમાં આપણે એમ્બેડેડ PHP સાથે HTML સાથે થઈ શકે છે. એટલે એનાથી શું થશે કે આપણે HTMLમાં જે કોડ લખેલો હશે એમાં આપણે PHPનો કોડ એડ કરાવડાવી શકશું. જ્યાં આપણો બ્રેકેટ સ્ટાર્ટ થતો હશે ત્યાંથી PHPનું એક્ઝિક્યુશન સ્ટાર્ટ કરી દેશે, જ્યાં ઓર થતો હશે ત્યાં સ્ટોપ કરી દેશે. સો ઘણું સિમ્પલ છે યુઝ કરવામાં. એફિશિયન્સી તમને એટલું કહી દઉં એના રિલેટેડ પહેલા. PHPના ડિફરન્ટ વર્ઝન છે, તો દરેક વર્ઝનમાં કંઈક ને કંઈક એવી રીતના ચેન્જીસ આવતા હોય તો એને રિલેટેડ ચેન્જીસ કરેલા હોય. લાઈક
4.0 જે છે ત્યાંથી ઇન્ટ્રોડ્યુસ થયેલું કે રિસોર્સ એલોકેશન મિકેનિઝમ્સ છે એ અને ઓબ્જેક્ટ ઓરિએન્ટેડ પ્રોગ્રામિંગ માટે વધારે સપોર્ટિંગ મૂકેલું. સો એના ડિફરન્ટ વર્ઝન્સ આવતા હોય એમાં જે તે રિલેટેડ વધારે બેટર વર્ક થઈ શકે એ રીતના અપડેટ કરતા હોય છે. નેક્સ્ટ વન જે છે એ છે સિક્યુરિટી. Several trusted data encryption options are supported in PHP's predefined function set. You can use a lot of third-party applications to secure your data, allowing for securing to your application. સિક્યુરિટી જે છે એનાથી ડેટા જે આપણે પાસ કરતા હોય એ સિક્યોરલી ડેટા ટ્રાન્સફર થવો જોઈએ. સો પીએચપી જે છે એ થર્ડ પાર્ટી એન્ક્રિપ્શન સોફ્ટવેર જે આવતા હોય એને રિલેટેડ સપોર્ટ કરે છે, ઘણા બધા સપોર્ટ્સ કરે છે અને એનાથી ડેટા જે છે એ સિક્યોર રહી શકે છે. એમાં વધારે ડેપ્થમાં કહીએ તો લાઈક સિસ્ટમ લેવલ સિક્યુરિટી હોય, એપ્લિકેશન લેવલ સિક્યુરિટી હોય, એના ઉપર બધું ડિપેન્ડન્ટ હોય છે. નેક્સ્ટ વન છે ફ્લેક્સિબિલિટી. You can say that PHP is very flexible language because PHP is an embedded language. You can embed PHP script with HTML, JavaScript, XML, WML and many other. You can run your PHP script any device like mobile. You can run PHP script on mobile phone, tablet, laptop or PC or any other devices that supports browser because this PHP code is executed on the server and after executing data will be sent to that device and browser data will be in HTML format, so browser can read it and display its output on the screen. એટલે કે ટેબ હોય, મોબાઈલ હોય કે લેપટોપ હોય, કોઈ પણ ડિવાઇસ હોય કે જે સપોર્ટ કરતું હોય HTML કોડને, કેમ કે જે કાંઈ PHPનું એક્ઝિક્યુશન છે એ તો સર્વર ઉપર જ થવાનું છે, તો એનું આઉટપુટ જે છે એ સીધું HTML ફોર્મેટમાં કન્વર્ટ કરી અને ત્યાંથી સેન્ડ થતું હોય છે. સો એના માટે થઈને બીજા કોઈ રિક્વાયરમેન્ટ ક્લાયન્ટ કોમ્પ્યુટર પર રિક્વાયરમેન્ટ રહેતી નથી, ખાલી બ્રાઉઝર જે છે એનાથી જ આઉટપુટ સીધું ડિસ્પ્લે થઈ જશે. હજી આમાં એક એડ કરવું હોય તો આપણે અહીંયા એડ કરી શકીએ ઓપન સોર્સ ઓર ફ્રી, રાઈટ? Open source or you can call it free. PHP is an open source programming language, so you can download it freely. There is no need to buy a license or anything for use of PHP script. Okay, this all are the characteristics of PHP. Next one, what is Apache Web Server? Apache Web Server શું છે એ આપણે જોઈએ. There is a web server requirements for PHP which is Apache. આપણે આઉટપુટ જ્યાં એક્ઝિક્યુટ કરવાનું છે સર્વર પર, ત્યાં એક્ઝિક્યુટ શેમાં થશે તો એના માટે થઈને વેબ સર્વરની રિક્વાયરમેન્ટ રહેશે. વેબ સર્વર ક્યાં હોય તો સર્વર પર જ હશે અને એટલા માટે જ ત્યાં એને વેબ સર્વર કહેવાશે અને એના માટે થઈને રિક્વાયરમેન્ટ હશે વેબ સર્વરની PHP ને એક્ઝિક્યુટ કરવા માટે થઈને, તો આપણે અહીંયા Apache યુઝ કરીએ છીએ. Here I will explain how the installation of PHP is done using Apache. I will also explain how to install Apache. Apache is the HTTP web server which is developed and maintained by Apache Software Foundation. Currently it is maintained by Apache Software Foundation, એટલે કે એના Apache Software Foundation થી જ મેઇન્ટેન અને ડેવલપ એનાથી જ એને જ કરેલું છે. It is available for different version for different operating systems. Different types ના આવે છે, depends on operating system. જે રીતની operating system હોય લાઈક યુનિક્સની હોય, લિનક્સ છે કે વિન્ડોઝ XP છે, 7 છે, 8 છે, 10 છે, વિસ્તા છે, ઘણી બધી ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ આવે છે અને એને રિલેટેડ એના ટાઈપનું સર્વર અવેલેબલ હશે અને એમાં પણ વર્ઝન ડિફરન્ટ ટાઈપના આવતા હોય છે. Apache applications are widely used on operating system Unix.
because Unix is also open source. Unix Linux are open source. તમારે એના માટે થઈને કોઈ પેમેન્ટ કરવાની જરૂર નથી પડતી. લાઈક વિન્ડોઝ જે છે એના માટે થઈને પેમેન્ટ તમારે કરવું પડે છે એ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ યુઝ કરવી હોય તો. It is fast, reliable and secure. Apache is fast, reliable and secure. Apache is considered open source software, which means the original source code is freely available for viewing and collaboration. Being open source has made Apache very popular with developers who have built and configured their own modules to apply specific functionality and improve on its core features. It can be highly customized to meet the need of many different environments by using extensions and modules. Requirement પ્રમાણે એમાં changes આવતા હોય છે અને કસ્ટમાઇઝ કરે છે એવી રીતના કે રિક્વાયરમેન્ટ હોય આપણે એ રીતના ફૂલફિલ થઈ જાય અને એ ટોટલી ઓપન સોર્સ છે એના માટે થઈને કોઈ પેમેન્ટ કરવાની રિક્વાયરમેન્ટ નથી એનો સોર્સ ટોટલી ઓપન છે. Next one, how we can install. We can install the PHP on Windows system using one of the following ways. First one is manual installation. Second one is using the Windows installer, and third one is using the WAMP or XAMPP installer. We are going to use XAMPP, so practically I will show how to install XAMPP and how to write code and how we can execute that program on XAMPP. એટલે કે સર્વર ઉપર એક્ઝિક્યુટ થશે પણ XAMPP નો યુઝ કરીને. For manual installation, you can download PHP from php.net website. You can download it, then unzip that file. By default generally in a zip file, so you need to use WinRAR or any other software to unzip that file. So extract that file and then configure the web server for PHP. We can configure it on the IIS and Apache. For that you have to install the any one of them in your system. IIS stand for Internet Information Service. Internet Information Service. Second way is using the window installer. You can download PHP installer from windows.php.net. This is automated installer which will install the PHP automatically. It will do all the settings automatically, which we have done, which we can done in manual installation. આપણે manual installation માં જે manually કરીએ છીએ અહીંયા એ automatic process થઈ જશે. And next one is using the WAMP or XAMPP installer. WAMP એટલે કેવી રીતના WAMP કે છે? First W means Windows, Apache, MySQL, PHP. Okay, again I am repeating this: Windows, Apache, MySQL and PHP. So it's a WAMP server and name એ રીતનું આપેલું છે. You can download it and install WAMP, then can complete requirement configuration. Next one is XAMPP. જે આપણે અહીંયા જોવાના છે પ્રેક્ટિકલી કે XAMPP જે છે એમાં કેવી રીતના ઇન્સ્ટોલેશન કરશું. પહેલા XAMPP કેવી રીતના છે? XAMPP એટલે કે Linux નો X, Linux, then Apache, then MySQL, then PHP, and last one is Perl, Perl. Okay, again I am repeating this: XAMPP no Linux,
LINUX લિનક્સ ઓર લાઇનક્સ કહી શકીએ આપણે. X જે આવે છે એમાં, then Apache, MySQL, PHP and Perl. XAMPP is Apache distribution containing MySQL, PHP and Perl. XAMPP is very easy to install and to use. Just download, extract and start install. XAMPP is used which comes with the pre-compiled Apache and PHP. Now I am going to explain how to install XAMPP. You can download XAMPP from internet. Just you can Google it, XAMPP download, or you can write down URL www.apachefriends.org. In that, click on downloads, and you will get one page. In that, there are different versions of PHP like 7.3.27, 7.4.16, 8.0.3, right? Here for Linux, ઓકે, ડિફરન્ટ ઓએસ માટે અહીંયા આપેલા છે. આપણે વિન્ડોઝ અત્યારે યુઝ કરીએ છીએ તો એના માટે આપેલા છે. વધારે તમારે જોતા હોય તો મોર ડાઉનલોડ્સ ઉપર ક્લિક કરી XAMPP વિન્ડોઝ પર્ટિક્યુલરલી જે તે વર્ઝન આપણે રિક્વાયરમેન્ટ હોય એ વર્ઝન ડાઉનલોડ કરી શકો છો તમે અહીંથી. ઓકે, અત્યારના આ જે છે 64 બીટનું છે. તમારે તમારી માઇક્રો ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ જે છે એ કેટલા બીટની છે એ ચેક કરવાનું રહેશે. 32 બીટ કે 64 બીટ હોય છે. 86 લખ્યું હોય દેટ મીન્સ 32 બીટ છે. 64 લખ્યું હોય દેટ મીન્સ 64 બીટ છે. અને કઈ જગ્યાએ તમને શો કરશે, માય કોમ્પ્યુટર પર રાઈટ ક્લિક કરી પ્રોપર્ટીઝમાં જાઓ, ત્યાંથી તમને ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ જે છે એ તમારી 32 બીટ કે 64 બીટની છે એ કઈ છે એ તમને શો કરશે. ઓકે, અત્યારના જે લેટેસ્ટ બધી આવે છે એ 64 બીટ જ આવે છે. તો એવી રીતના મેં અહીંયાથી એક ડાઉનલોડ કરીને રાખ્યું છે XAMPP. આ વર્ઝન મારી પાસે 5.5.19 કરીને છે, થોડું ઓલ્ડ છે, પણ આપણે રિક્વાયરમેન્ટ છે બધા ફીચર્સ એમાં આવી જ જાય છે. ઓકે, અને જેટલું લેટેસ્ટ હશે એટલું થોડુંક વધારે સાઇઝ હશે એવું બની શકે. તો અત્યારે મારી પાસે આ સેટઅપ છે એ જ હું ઇન્સ્ટોલ કરાવડાવું છું. ડબલ ક્લિક કરી અને ઇન્સ્ટોલેશન સ્ટાર્ટ કરું છું. અહીંયા તમારે યસ આપવાનું છે. વિન્ડોઝ 10માં કે કદાચ 10માં તો પૂછે છે, એનાથી કરતાં લોવર જે છે 7 હોય કે એમાં પૂછે કે ન પૂછે, બની શકે એવું. કન્ટિન્યુ ટુ ઇન્સ્ટોલ, યસ. ઓકે, નેક્સ્ટ. અત્યારના બાય ડિફોલ્ટ ઓલ સિલેક્ટેડ છે, એઝ ઇટ ઇઝ રાખો. નેક્સ્ટ. સી ડ્રાઈવમાં XAMPP ફોલ્ડરમાં ઇન્સ્ટોલ થશે. નેક્સ્ટ. આપણે ક્લોઝ કરી દઈએ. એ રાખ્યો હશે તો એનાથી કોઈ ફેર નહીં પડે, જસ્ટ એક વેબ પેજ ઓપન થશે, એના માટે છે આ વેબ પેજ ઓપન થશે. નેક્સ્ટ, નેક્સ્ટ. ઓકે, ઇન શોર્ટ તમારે કોઈ પણ સોફ્ટવેર ઇન્સ્ટોલ એટલે કે XAMPP નો સોફ્ટવેર અત્યારે ઇન્સ્ટોલ કરો ત્યારે તમારે કોઈ પણ જગ્યાએ નેક્સ્ટ નેક્સ્ટ ઇન્સ્ટોલ, ઓકે, અલાઉ એ જ આપવાનું આવે છે. It will take time to install, at least 2 to 3 minutes, or depend on your computer. તમારું કમ્પ્યુટરનું કન્ફિગરેશન કેવું છે એના ઉપર ડિપેન્ડ છે કે કેટલીક વાર લાગશે, પણ એટલીસ્ટ 2 થી 3 મિનિટ તો લાગશે જ. ઓકે, અહીંયા ઇન્સ્ટોલેશન ઓલમોસ્ટ કમ્પ્લીટ થવા આવ્યું છે.
Okay, do you want to start the control panel now? Select it and click on finish. In between ઘણાને સ્ક્રીન આવે કે તમારે આ પ્રોસેસ જે છે આ ઇન્સ્ટોલ કરવું છે, સર્વર ઇન્સ્ટોલ અપાચે સર્વર ઇન્સ્ટોલ કરવું છે, MySQL ઇન્સ્ટોલ કરવું છે, તો એમાં સિલેક્ટ યસ કરજો. અને કાં તો તમને ટાઈપ કરવાનું કે બ્લેક સ્ક્રીન આવે તો એમાં વાય કે એન આપવાનું તમને કીધું હોય છે, એમાં વાય આપજો. ઓકે, વાય આપી અને એન્ટર આપી દેવાનું. અત્યારે મારે એવી રિક્વાયરમેન્ટ આમાં નથી રહી, એના ડિફરન્ટ વર્ઝન આવતા હોય છે, એના કારણે એ ચેન્જીસ હશે થોડા ઘણા. ઓકે, અહીંયા હું સ્ટાર્ટ કરાવડાવું છું તો ત્યારે મને પ્રોસેસ પૂછે છે, ફાયરવોલ જે છે એમાં પૂછે છે, ત્યારે જસ્ટ એટલું જ આપવાનું છે, અલાઉ એક્સેસ, ભૂલે છે કે કેન્સલ આપતા નહીં. ઓકે, અલાઉ એક્સેસ જ આપવાનું છે. નેક્સ્ટ વન MySQL હું સ્ટાર્ટ કરાવડાવું છું, એમાં પણ હું આપીશ અલાઉ એક્સેસ. ઓકે, આપણે આ બેની રિક્વાયરમેન્ટ છે, અપાચે અને MySQL. એમાં એનો આઈડી, એનો પોર્ટ આ 80 નંબરના પોર્ટ ઉપર વર્ક કરે છે, અને MySQL જે છે 3306 પોર્ટ ઉપર વર્ક કરે છે. હવે આ ઇન્સ્ટોલ થઈ ગયા પછી એનું વેબ પેજ ઓપન કરાવડાવવું હોય, જે ઇન્સ્ટોલ થઈ ગયું છે પ્રોપરલી ચેક કરવું હોય, તમે એના માટે થઈ એડમિન પર ક્લિક કરો. ક્લિક ઓન એડમિન બટન ફોર અપાચે. હિયર સિલેક્ટ ઇંગ્લિશ લેંગ્વેજ. ઓકે, ધીસ સ્ક્રીન શુડ બી ડિસ્પ્લે. આ સ્ક્રીન જે છે એ ડિસ્પ્લે થવી જોઈએ. ઓકે, જો આ સ્ક્રીન ડિસ્પ્લે થાય તો તમારે અપાચે જે છે એ પ્રોપરલી ઇન્સ્ટોલ થઈ ગયું છે. અને એક ચેક એ પણ કરી લેજો, આ બંને સર્વિસીસ ફર્સ્ટ તો ઓન હોવી જ જોઈએ. આ બંને સર્વિસીસ જે છે અપાચે અને MySQL જો અત્યારના સ્ટાર્ટ છે એટલા માટે થઈને સ્ટોપ લખાઈને આવે છે. અને એને હું ક્લોઝ કરી દઈશ તો પણ અહીંયા જે નીચે આઇકોન હશે, નીચે આઇકોન્સ હશે, એમાં એ અપાચે કંટ્રોલ પેનલ, ઝેમ્પની કંટ્રોલ પેનલ જે છે એ અહીંયા હશે. જેના ઉપર ડબલ ક્લિક કરો છો તો પાછી શો થઈ જશે, એટલે ક્લોઝ કરવાથી બંધ નથી થઈ જતી. ઓર મિનિમાઇઝ કરી શકો છો, ક્લોઝ કરી શકો છો, એનાથી કોઈ ઇશ્યુ નથી. પણ અહીંયા આઇકોન્સ જે નીચે આપેલા છે, નીચે જે તમને ટાઈમ ડિસ્પ્લે કરે છે એની બાજુમાં આઇકોન્સ આપેલા છે, એ આઇકોન્સમાં આ આઇકોન હોવો જોઈએ ઝેમ્પનો. ઓકે, ત્યાં ચેક કરી લેજો કે અપાચે અને MySQL બે સ્ટાર્ટ કરેલું છે. ઓકે, એ સ્ટાર્ટ કરેલું હોય તો આ અપાચે જે સ્ટાર્ટ કર્યું છે એ સ્ક્રીન ડિસ્પ્લે કરશે, અને MySQL જે છે એ સ્ટાર્ટ કરેલું હશે તો PHP my admin ઉપર ક્લિક કરવાનું છે. અગેન આઈ એમ રિપીટિંગ, PHP my admin ઉપર ક્લિક કરવાનું છે તો તમને આ સ્ક્રીન જે છે એ ડિસ્પ્લે થશે. અહીંયા આપણે ડેટાબેઝ ક્રિએટ કરાવડાવશું. ઓકે, આને હજી વાર છે, અત્યારે રિક્વાયરમેન્ટ આપણે અહીંયાની છે. ઓકે, અહીંયા જે છે એ કયું પેજ શો થાય છે તો જો અહીંયા આવી જાય છે લોકલ હોસ્ટ /ZAMP/index.php. અત્યારે આપણે સી ડ્રાઈવમાં જઈએ, આપણે ઇન્સ્ટોલ ક્યાં કરાવડાવ્યું છે, સી ડ્રાઈવમાં કરાવડાવ્યું છે, ત્યાં ઝેમ્પ નામનું ફોલ્ડર ક્રિએટ થઈ ગયું હશે. તો આ ઝેમ્પ એટલે આ જ છે, એમાં htdocsમાં જે ફોલ્ડર હોય, અગેન તમારે લખવું હોય તો લખી લેજો, આપણે ફ્રિકવન્ટલી યુઝ કરવાની જરૂર પડશે. htdocs ફોલ્ડર છે, એમાં જે ઇન્ડેક્સ પેજ જે હશે index.php, એ પેજનું આઉટપુટ આપણને અહીંયા ડિસ્પ્લે થતું હશે. હવે કોઈ પણ પ્રોગ્રામ હું રાખીશ તો હું કઈ જગ્યાએ રાખીશ એનો પાથ એકવાર રિપીટેડ કરી દઉં છું. સી ડ્રાઈવમાં આપણી પાસે ઝેમ્પ ફોલ્ડર હશે, ઝેમ્પ ફોલ્ડરમાં htdocs નામનું ફોલ્ડર છે, એ ફોલ્ડરમાં આપણે પ્રોગ્રામ્સ બધા અહીંયા સેવ કરાવડાવશું. If you want to write down this path, you can write it C drive XAMPP htdocs. આની અંદર તમારે ફોલ્ડર ક્રિએટ કરવા છે, ફોલ્ડર ક્રિએટ કરી શકો છો. ડાયરેક્ટલી પ્રોગ્રામ રાખવા છે, તમે ડાયરેક્ટલી પ્રોગ્રામ રાખી શકો છો. ઓકે, હવે હું એવી રીતના એક પ્રોગ્રામ અહીંયા ક્રિએટ કરીને રાખી દઉં છું. બહુ સિમ્પલ નાનો એવો પ્રોગ્રામ છે, અને આપણે જસ્ટ હેલો પ્રિન્ટ કરાવડાવીએ અત્યારે. એટલે પ્રોગ્રામ કેવી રીતના રન થાય એ પણ હું તમને સાથે શો કરી દઉં. આપણે ડ્રીમવ્યુઅર ઓપન કર્યું છે, નોટપેડ ઓપન કરાવો તો એનું એક્સટેન્શન .php થી ફાઇલ સેવ કરાવડાવજો. અહીંયા આપણે એક્સટેન્શન .php હશે. અને ક્લિયરલી કહું છું, પ્રેક્ટિકલ સ્ટાર્ટ થઈ ગયું છે. હવે પ્રોપરલી વિડીયોઝ બધા જોજો. હવે ના આવડે તો તમારે PCAમાં ઘણા પ્રોબ્લેમ્સ થશે. PHP જે છે એ આપણે આગળ HTML ની સાથે તો યુઝ કરવાનું આવવાનું જ છે, પણ
PHP ન આવડ્યું તો આગળ ઘણા પ્રોબ્લેમ્સ થશે, એટલે તમને આવડી જ જશે, પણ વિડીયોઝ જે છે રેગ્યુલરલી જોજો અને રિક્વાયરમેન્ટ છે ખાસ એક્સરસાઇઝની જે પ્રોગ્રામ્સ હું અહીંયા કરાવડાવું છું એ બધા જ પ્રોગ્રામ્સ તમે ડે બાય ડે કરતા જાઓ અને જે આજે ઇન્સ્ટોલેશન કરાવડાવ્યું છે તો તમે તમારા કોમ્પ્યુટરમાં એ ઇન્સ્ટોલ કરીને રાખી દો. મેં કયું વર્ઝન ઇન્સ્ટોલ કરાવડાવ્યું છે એ પણ તમે જોયું છે, અત્યારે કયા લેટેસ્ટ વર્ઝન આવે છે એ પણ તમે જોયા છે. ઓકે, 32 બીટ છે કે 64 બીટ છે એ ચેક કરી અને ઇન્સ્ટોલ કરાવડાવજો. મોસ્ટલી તો કોઈ પ્રોબ્લેમ નહીં જ થાય. ઓકે, અહીંયાથી આપણે ફાઇલમાંથી ને ન્યૂ એમાં PHP ની ફાઇલ રાખું છું અને આપી દઉં છું ક્રિએટ. PHP ની ફાઇલ અહીંયા આપણે બોડી ટેગ જે છે એમાં બ્રેકેટ સ્ટાર્ટ કર્યો, ક્વેશ્ચન માર્ક અને અહીંયા હું આપું છું PHP, અહીંયા બ્રેકેટ ઓવર કરું છું, ક્વેશ્ચન માર્ક અને બ્રેકેટ ઓવર. અહીંયા આપણે કંઈ પણ આઉટપુટ લેવું હોય તો લાઈક તમે સી લેંગ્વેજમાં printf યુઝ કરતા હતા એવી રીતના ડોક્યુમેન્ટ ડોટ રાઇટ યુઝ કરતા હતા જાવાસ્ક્રિપ્ટમાં, એવી રીતના અહીંયા તમારે યુઝ કરવાનું આવશે ઇકો. ઓકે, તો ઇકોથી તમે જે કાંઈ આઉટપુટ આપો છો એ આપણને સ્ક્રીનમાં ડિસ્પ્લે થશે, ત્યાં આઉટપુટ સ્ક્રીનમાં. અહીંયા હું એટલું જ આપું છું ડબલ કોટમાં હેલો સેમિકોલન, અને આ પ્રોગ્રામ હવે સેવ કઈ જગ્યાએ કરાવડાવીશ તો સી ડ્રાઈવમાં યુ કેન સી હિયર ઇટ ઇઝ સી ડ્રાઈવ ઝેમ્પ ફોલ્ડર htdocs. અહીંયા હું ફાઇલનું નેમ આપી દઉં છું ફર્સ્ટ. ફાઇલના નેમમાં ક્યારેય સ્પેસ ન આપવી, બીજી કોઈ સાઇન યુઝ ન કરવી, બહુ જરૂર હોય તો અંડરસ્કોર યુઝ કરો, એના સિવાય કંઈ નહીં. હું અહીં આપી દઉં છું ફર્સ્ટ, અંડરસ્કોર યુઝ કરું છું એટલે તમને આઈડિયા આવી જાય. PROG પ્રોગ્રામ એવું આપું છું, ડોટ એક્સટેન્શન એનું PHP હશે. ઓકે, આ મેં પ્રોગ્રામ સેવ કરી દીધો છે, હું તમને ફોલ્ડર પણ શો કરી દઉં. અહીંયા ફર્સ્ટ PROG.php આ પ્રોગ્રામ આવી ગયો છે, જે હમણાં સેવ કરાવડાવ્યો હોય એ પ્રોગ્રામ રન કરાવડાવું છું. તો એના માટે થઈ પહેલાં તો જો આટલું હોય તો એનાથી કોઈ ઇશ્યુ નથી, તો ડાયરેક્ટલી આપણે અહીંયા ઝેમ સુધીનું રિમૂવ કરી નાખશું. ઓર ઇન કેસ નથી, ફર્સ્ટ ટાઈમ તમે ઓપન કરાવડાવો છો તો http://localhost, ઓકે, localhost/ હવે અહીંયા આપી દઈશું આપણે પ્રોગ્રામનું નેમ ફર્સ્ટ અંડરસ્કોર PROG.php. આ પ્રોગ્રામ આપણો રન થઈ ગયો. હજી એકવાર રિપીટ કરું છું, તમે યસ ફરીથી રિપ્લાય કરાવડાવી શકો છો, પણ એકવાર હું અહીંયા ફરીથી એક્સપ્લેન કરીશ. આ પ્રોગ્રામ રન કરાવડાવવો હોય તો આપણે કેવી રીતના રન કરાવડાવી શકીએ. બેકમાં જાઉં છું. ઓકે, અત્યારના આપણી index.php છે, જે htdocs ની અંદરની index.php ફાઇલ છે એ આપણને ડિસ્પ્લે કરે છે. હવે આપણે ત્યાંથી ને ઝેમ્પ જે છે એ રિમૂવ કરી દેવાનું છે, ઝેમ્પ રિમૂવ કરી દેવાનું છે. અને આપણા પ્રોગ્રામનું નેમ શું છે? ફર્સ્ટ અંડરસ્કોર PROG.php. ઓકે, તો આ રીતે આપણો પ્રોગ્રામ જે છે એ રન થઈ ગયો છે. ધીસ ઇઝ અવર ફર્સ્ટ પ્રોગ્રામ. If you want to take screenshot, you can take screenshot here. Definition કહી દઉં, display hello on the screen. Display hello on the screen. આ સ્ટ્રક્ચર આવ્યું એટલે આ સ્ટ્રક્ચર ન હોય અને આપણે ખાલી PHP નો કોડ લખ્યો હોય તો અત્યારના PHP નો આપણને આઉટપુટ મળશે. ઓકે, તમને આઉટપુટ ફરીથી એકવાર કહું છું, એ જ તમને ડિસ્પ્લે કરાવડાવી દઉં. કેમ કે અત્યારે આપણે HTML નો ક્યાંય સાથે કોડ યુઝ કર્યો નથી, એટલા માટે ખાલી PHP નો કોડ રાખું છું. હું Ctrl+S આપી દઉં છું, સેવ થઈ ગયો છે પ્રોગ્રામ. મિનિમાઇઝ કરું છું અને અહીંયા જઈને રિફ્રેશ આપું છું. ઓકે, હું અહીંયા ટેક્સ્ટ ચેન્જ કરું એટલે તમને થોડોક આઈડિયા આવે કે મેં વેલ્યુ ચેન્જ કરી છે. સેવ અને અહીંયા આપી દઉં છું રિફ્રેશ. પ્રોગ્રામ રન કેવી રીતના કરાવવાના? અલ્ટર અને ટેબ, એટલે એનાથી સ્ક્રીન જે છે એ ચેન્જ થઈ જશે. ઓકે, એટલે આપણે ડ્રીમ વ્યુઅર આવી ગયું. હવે ડ્રીમ વ્યુઅરમાં આપણે અહીંયા જે કાંઈ વેલ્યુ છે હું અહીંયા આપી દઉં છું ફરીથી હેલો. આ પ્રોગ્રામમાં ચેન્જીસ કર્યા, પ્રોગ્રામ Ctrl+S આપો, પ્રોગ્રામ સેવ થઈ ગયો. હવે ફરીથી અલ્ટર ટેબ આપો અને આપણી સ્ક્રીન આવી ગઈ આઉટપુટની બ્રાઉઝરની, અને હું ત્યાં જઈને રિફ્રેશ આપું છું. તો જે કાંઈ ચેન્જીસ થયા હશે એ અહીંયા આપણને આઉટપુટમાં ડિસ્પ્લે થશે. ઓકે, આટલું ક્લિયર થાય છે?
હવે તમારે આ જ પ્રોગ્રામ જે છે એ ફોલ્ડરની અંદર રાખવો છે. ઓકે, ફોલ્ડરની અંદર રાખવો છે તો એ તમે કેવી રીતના રાખી શકો છો? htdocsમાં માની લો તમે તમારા નામનું ફોલ્ડર બનાવો છો. એક ફોલ્ડર ક્રિએટ કર્યું, લાઈક હું અહીંયા 1 નંબરનું ક્રિએટ કરું છું, લાઈક રોલ નંબર 1 છે તો એવી રીતના 1 ક્રિએટ કરાવડાવું છું. હવે આ ફાઇલ જે છે એ મારે રન કરાવડાવી છે તો એ પહેલા એ ફોલ્ડરની અંદર જ રાખવી છે. તો સૌથી પહેલા તો એની ફાઇલની લિંક કેની સાથે કનેક્ટેડ હશે? અત્યારે ડ્રીમવ્યુઅરમાં છે તો હું પહેલા આ ફાઇલ ડ્રીમવ્યુઅર ક્લોઝ કરી દઉં છું. દેન બ્રાઉઝરમાં પણ એ ફાઇલ ઓપન છે તો અહીં ક્લોઝ કરી દઉં છું. અને આ પ્રોગ્રામ જે છે ફર્સ્ટ પ્રોગ્રામ એને Ctrl+X આપ્યું છે અને 1 નંબરના ફોલ્ડરમાં Ctrl+V આપી દઉં છું. તો આપણી પાસે ફોલ્ડર કયું છે? htdocs ની અંદર 1 નંબરનું ફોલ્ડર છે, એમાં આપણી પ્રોગ્રામ રાખ્યો છે. હવે આ પ્રોગ્રામ એક્ઝિક્યુટ કરાવવો હોય તો કેવી રીતના કરાવવો? કોઈ ઇન્ડિવિજ્યુઅલી ન પૂછતા આ વિડીયો જોઈ લેજો, એક્ઝેક્ટલી ક્લિયર થઈ જ જશે. કેવી રીતના ફોલ્ડરમાં રાખવું, ફોલ્ડરની બહાર રાખવું, બધું જ હું ક્લિયર કરાવડાવી દઉં છું. મોસ્ટલી એરર આમાં તમારે આવે તો એ આમાંથી સોલ્વ થઈ જશે. છતાંય પ્રોબ્લેમ હોય તો પછી કહેજો, પેલા ઇન્ટરનલી સોલ્વ કરજો અને પછી મને કહેજો પ્રોબ્લેમ આવે છે તો હું સોલ્વ કરાવડાવીશ. લોકલ હોસ્ટ સ્લેશ આપણે હવે એક્ઝામ્પની અંદર કયું ફોલ્ડર રાખેલું હતું? htdocsમાં, સોરી, આપણી આ સી ડ્રાઈવ છે એમાં ઝેમ્પનું ફોલ્ડર છે. ત્યાર પછી આવે છે htdocsનું ફોલ્ડર. આની અંદર આપણું કયું ફોલ્ડર છે? 1 નંબરનું ફોલ્ડર છે. તો આપણે અહીંયા શું કરશું? લોકલ હોસ્ટ /1 સ્લેશ, હવે આપણે પ્રોગ્રામનું નેમ શું છે? first_prog.php. તો પ્રોગ્રામ એક્ઝિક્યુટ થઈ ગયો. જો અહીંયા વિધાઉટ 1 એ પ્રોગ્રામ રન કરાવડાવીશ તો હવે રન નહીં થાય, કેમ કે એ પ્રોગ્રામ બારે નથી. એક જ મિનિટ. ઓકે, ઓબ્જેક્ટ નોટ ફાઉન્ડ. તો જ્યારે તમે કોઈ પણ પ્રોગ્રામ રન કરાવડાવો છો અને એ પ્રોગ્રામ એ લોકેશન ઉપર નથી, કાં તો એવી મિસ્ટેક થઈ છે, ફર્સ્ટનો સ્પેલિંગ અહીંયા તમે સાચો લખ્યો છે અને ફાઇલનું નેમ સ્ટોર કરવા જતા હતા ત્યારે FIST થઈ ગયું છે, R બાય મિસ્ટેકલી ત્યાં નથી લખાણું. ઓકે, તો એવા ટાઈમે તમને અહીંયા ઓબ્જેક્ટ નોટ ફાઉન્ડની એરર શો કરશે. ઓબ્જેક્ટ નોટ ફાઉન્ડ આવે તો કંઈ બીજું જોવાની જરૂર નથી. તમે ત્યાં એક ફાઇલ એ જ લોકેશન ઉપર રાખેલી છે કે નહીં એ ચેક કરો. ઓકે, એ લોકેશન ઉપર કાં તો ફાઇલનું નેમ અલગ હશે અને કાં તો તમે એ લોકેશન પર ફાઇલ નહીં રાખી હતી, તો એ ટાઈમે આપણને ઓબ્જેક્ટ નોટ ફાઉન્ડની એરર શો કરશે. ઓકે, તો અત્યારે આઉટપુટ આપણને ફોલ્ડરમાં જે ફાઇલ રાખેલી છે ત્યાંથી મળે છે. અને એક પ્રોગ્રામ હવે તમને એક્સરસાઇઝમાં આપી દઉં. તમારે ડિસ્પ્લે કરાવવાનું છે આઉટપુટમાં BCA અને એના પછીની નેક્સ્ટ લાઇનમાં અત્યારે કેમ હેલો આવે છે, ફર્સ્ટ લાઇનમાં હેલો છે, એવી રીતના નેક્સ્ટ લાઇનમાં જે છે તમારે ત્યાં ડિસ્પ્લે કરાવવાનું છે SAM2 અને ત્યાર પછીની થર્ડ લાઇનમાં તમારે તમારું નેમ ડિસ્પ્લે કરાવવાનું છે. ઓકે, તો અહીંયા તમને હું એક પ્રોગ્રામ આપું છું એક્સરસાઇઝ માટે. ફર્સ્ટ પ્રોગ્રામ તો હેલો થઈ ગયો. સેકન્ડ પ્રોગ્રામમાં તમારે BCA, સેકન્ડ લાઇનમાં આવવું જોઈએ, સેમ લાઇનમાં નહીં, સેકન્ડ લાઇનમાં SAM2 અને થર્ડ લાઇનમાં તમારું નેમ. ઓકે, એવી રીતના આઉટપુટ ડિસ્પ્લે કરાવડાવવાનું છે. તમે જે રીતે ડિસ્પ્લે કરાવડાવો એવી રીતના ઇકોથી આઉટપુટ આવે છે. અને તમે HTML નો સાથે યુઝ કરી શકો છો. HTML નો એક BR ટેગ આવે છે જે તમે HTML નો યુઝ કરી શકો છો સાથે. થોડીક હિન્ટ આપી દીધી છે, તમારે હવે તમારી રીતે કમ્પ્લીટ કરવાનું છે. તો એક પ્રોગ્રામ એક્સરસાઇઝમાં આપું છું અને આ વિડીયોમાં આપણે આટલું રાખીએ છીએ. નેક્સ્ટ વિડીયોમાં આગળના પ્રોગ્રામ અને નાની એવી એક ટોપિક થિયરી બાકી છે એ કન્ટિન્યુ કરશું અને પછી પ્રોગ્રામ કન્ટિન્યુ કરશું. ઓકે, થેન્ક યુ.